تو لوکا کی انجیل 23واں باب اور اس کی 34ویں آیت اور 33ویں، تو یہ لکھا ہے یسوع نے کہا اے باپ ان کو معاف کر۔ یسوع نے کہا اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اور انہوں نے اس کے کپڑوں کے حصے کیے اور ان پر قرآ ڈالا۔ تو یسوع نے صلیب پر 7 باتیں کی ہیں، 7 بیان یسوع نے صلیب پر دیے ہیں، 7 باتیں ان کے منہ سے نکلی ہیں۔ لیکن پہلی بات جو صلیب پر یسوع کے منہ سے نکلی، کیا خوبصورت بات ہے۔ پہلے نمبر پہ اس نے اپنے دشمنوں کا خیال کیا، پہلے نمبر پہ اس نے اپنے ستانے والوں کی فکر کی، مصلوب کرنے والوں کی فکر کی۔ صلیب کا ایک جلوس، ایک بڑا جلوس، بچوں آپ کو ضرورت نہیں کلام کی، سنیں، ایک بڑا جلوس نعرے مارتا ہوا جمعہ کی صبح 9 بجے کوئی کلوری پر پہنچا۔ جمعے کا دن تھا اور صبح تقریباً 9 بجے کا ٹائم تھا۔ جلوس پہنچا کلوری پہاڑ کے پاس، اور جب جلوس پہنچا تو وہ نعرے لگا رہے تھے صلیب دو، صلیب دو، صلیب دو، جب وہ چلے وہاں سے۔ اور اس طرح سے جب وہ جلوس پہنچ گیا تو یسوع کو صلیب پر چڑھا دیا گیا۔ 2 ڈاکو، ایک یسوع کے دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف، اور یسوع صلیب پر درمیان میں۔ اور وہاں یسوع نے پہلا بیان کیا دیا؟ اپنے ستانے والوں کے لیے، مارنے والوں کے لیے، کوڑے مارنے والوں کے لیے، دشمنوں کے لیے پہلا بیان دیا۔ اور وہ کیا بیان تھا؟ اے باپ ان کو، بولیے ذرا، اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ یہ بیان یسوع نے دیا۔ صلیب پر چڑھ کے سب سے پہلے جو خیال آیا وہ مارنے والوں کے بارے میں آیا۔ آپ یاد کریں، اگر آپ دعا کریں تو ہماری دعا میں پہلے کیا ہوگا؟ ہماری دعا میں پہلے ہی ہوگا اے خدا یسوع اسی طرح شکر کرتا ہوں، آج کام پہ جا رہی ہوں، جا رہا ہوں، میری مدد کرنا، میری حفاظت کرنا، میں اچھی طرح سے کام کروں، میری حفاظت کرنا، اور میں واپس ٹھیک ٹھاک آ جاؤں اپنے گھر میں، اور گھر آ کے خدا تیرا شکر ہو، کھانے کے ٹائم خدا تیرا شکر ہو تم نے کھانا دیا۔ لیکن یسوع نے سب سے پہلے جو بیان دیا وہ اوروں کے لیے۔ ہماری دعا میں سوچیں، کیا یہ بات شامل ہوتی ہے کہ اے خداوند میرے ستانے والوں پہ رحم کر، میرے دشمنوں پہ رحم پر؟ میرا خیال ہے کہ ایسا کام ہوتا ہے، اور اگر ہو بھی تو شروع میں نہیں ہوگا۔ پہلے اپنا فکر، پہلے اپنا خیال، بعد میں کسی اور کا، کیونکہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ میری طرف ذرا دیکھیے اور ہاتھ ہلا کے مجھے بتائیے، ایسا ہی ہوتا ہے نا بھی؟ ہلو، ذرا ہاتھ لہرا کے بتائیے کیسے ہوتا ہے؟ یوں ہی ہوتا ہے کہ ہماری دعا میں دشمنوں کا، ستانے والوں کا اور تو ذکر نہیں ہوتا۔ آپ کو نہیں، لیکن شاید کوئی ایسا کہتا ہو خدا نے نام فنا کر دے دشمنوں کو، لیکن آپ تو ایماندار ہیں، آپ دعا کرتے ہوں گے لیکن شروع میں نہیں۔ آئندہ یاد رکھیں، یسوع نے پہلے اپنے دشمنوں کے لیے شفاعت کیا تھا، اے باپ ان کو معاف کر۔ ہلو، سن رہے ہیں سب؟ بولیے ہاللیلویا، زور سے بولیے ہاللیلویا، زور سے بولیے ہاللیلویا۔ یسایہ 53 باب کی 12ویں آیت، 700 سال پہلے مسیح کے صلیب پر چڑھنے سے پہلے، بلکہ پیدا ہونے سے 700 سال پہلے یسایہ نبی نے ایک پیشن گوئی کی تھی، اور وہ کیا تھی؟ 700 سال پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یسوع مسیح آئے گا، اپنے خطا کاروں کو معاف کرے گا۔ دیکھیے سر کیا لکھا ہے، اس لیے میں اسے بزرگوں کے ساتھ حصہ دوں گا اور وہ زوراوروں کے ساتھ بانٹ لے گا، کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے لیے اڑیل دی۔ اور آگے کیا ہے؟
اور وہ خطاکاروں کے ساتھ شمار کیا گیا. دو ڈاکو ایک دائیں بائیں، کیا مطلب ہے؟ وہ خطاکاروں کے ساتھ شمار کیا گیا، ڈاکوؤں میں اسے شمار کیا گیا. اور آگے کیا لکھا ہے؟ تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے. اور آخری حصہ پڑھیں کیا ہے؟ اور خطاکاروں کی شفاعت کی. دیکھیے 700 سال پہلے یسایہ نبی نے روح القدس کی ہدایت سے لکھ دیا تھا کہ یسوع مسیح صلیب پر اپنے ان لوگوں کو معافی کی شفاعت کرے گا جو اسے ستائیں گے. تو دوسروں سے محبت کا اظہار سب سے پہلے. یہ کلمہ یا یہ بیان انسان کی سب سے بڑی ضرورت کو پیش کرتا ہے. اب غور سے سنیے، یہ بیان صلیبی بیان انسان کی سب سے بڑی ضرورت کو پیش کرتا ہے. یسوع نے جن باتوں کے لیے شفاعت کی، کس بات کے لیے کی؟ کہ اے باپ ان کو. اس کا مطلب ہے کہ یسوع کی نظر میں گنہگار کی معافی پہلا قدم ہے. سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ گنہگار کو معافی ملے. اگر گنہگار کے گناہ معاف نہیں ہوتے تو جہنم سب سے زیادہ ضرور. اور یسوع نے جو زیادہ ضروری بات کی وہی پہلے کہی. دولت نہیں مانگی، کیا خداوند ان کو دولت دے، عزت دے، شہرت دے، میری ماں کا خیال رکھنا، میرے بعد میرے شاگردوں کا خیال رکھنا، ایسی باتیں نہیں کی. اور یہ بھی لکھا میرے دشمنوں کو ہلاک کر دینا جنہوں نے مجھے یہاں تک پہنچایا، اور رومیوں کی حکومت کا ستیہ ناش ہو جائے جنہوں نے مجھے سنسار یہ سولی پر چڑھانے کا حکم دیا. نہیں کہا. اس نے بے روزگاروں کے لیے دعا نہیں کی، اے خدا مجھے روزگاری دے. پھر بیماریوں سے شفا کے لیے بھی لکھا، اے باپ ان کو بیماریوں سے شفا دے. یہ ساری باتیں ضروری تو ہیں، لیکن سب سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ گناہ کی معافی. تالیاں بجائیے جس کے ساتھ جاتا ہے. پہلا نمبر ہے گنہگار کی نجات. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ کو بہن بھائیوں کی فکر کریں، گنہگار لوگوں کی فکر کریں جنہوں نے توبہ نہیں کی. پہلے ان کی نجات کی فکر کریں. ہمیں فکر ہوتی ہے کہ ان کو نوکری مل جائے، اچھی بات تو ہے. ہمیں فکر ہوتی ہے کہ ان کو صحت مل جائے. یہ ساری باتیں دوسرے نمبر پہ آتی ہیں. پہلے فکر کریں اپنی بیوی کی. کیا وہ نجات یافتہ ہے؟ کیا اس کے گناہ بخشے گئے؟ ابھی تک گنہگار ہے؟ فکر کریں. اپنے خاوند کی فکر کریں. اگر انہوں نے توبہ ہی نہیں کی، نجات ہی نہیں پائی، پانی کا بپتسمہ نہیں لیا، فکر کریں ان کی، ان کے لیے دعا کریں. اے خداوند میرے بھائی کے ساتھ، میری بہن کے ساتھ، میری وائف کے ساتھ، میرے ہسبینڈ کے ساتھ ہو، اور اپنے ان لوگوں کا نام لیں جو گنہگار ہیں. کہ خداوند ان کو نجات دے، مجھے توفیق دے تاکہ وہ نجات پائیں، ان کے گناہ بخشے جائیں. اور دھن جس نے بخشے گئے سب گناہ، پہلے وہ ان کو دھن ہونا چاہیے، مبارک بننا چاہیے. ان کے لیے معافی کی دعا کریں. تو یسوع نے کن باتوں کے لیے شفاعت کی؟ کن کے لیے؟ اب بات سوال ہوتا ہے کن کے لیے کہا کہ ان کو معاف کر؟ کن کے لیے کہا؟ کن کے لیے شفاعت کی؟ جو یسوع سے نفرت کرتے ہیں. قائم جنہوں نے 30 سکوں میں یسوع مسیح کی بولی لگائی، ان کو معاف کر دیا. ہجوم جو چلا رہا تھا صلیب دے صلیب دے، ان کو معاف کر دیا. رومی سپاہیوں کو معاف کر دیا. ہاتھوں پاؤں میں کیل ٹھوکنے والوں کو کے لیے معافی کی درخواست کی، اور یہودی قوم کے لیے معافی کی درخواست کی، اور ان کے بزرگوں کے لیے معافی کی درخواست کی، اور رومیوں کے لیے بھی. ہر ایک کے لیے کہا اے باپ ان کو معاف کر. یہ یسوع مسیح کا جو یہ صلیب پہ کام یسوع نے کیا ہے، یہ ساری عمر جب تک یسوع مسیح صلیب پہ رہا 3 سال منادی کرتا رہا، یہی کرتا رہا. دیکھیے ذرا مرکز کی جی. اور اب میں بیان کروں گا 3 سالہ یسوع کی زمینی خدمت. یسوع کے پاس ایک مفلوج کو لایا گیا. سب اسکرین پہ دیکھیں. 4 آدمی چھت سے انہوں نے ایک مفلوج کو نیچے اتارا، اور یسوع نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے. جب یسوع کے پاس مفلوج آیا، اس کی ضرورت کیا تھی؟ فالج کا مارا ہوا تھا. مجھے بتائیں کیا ضرورت تھی اس کی؟ تندرست ہو جائے، اس کو شفا مل جائے، وہ چلنا پھرنا شروع ہو جائے، فالج اس کا چاہتا رہے. یہ ضرورت تھی. لیکن یسوع نے جو زیادہ ضروری ہے وہ کام کر دیا. کون سا؟ بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے. آج ہوتا کیا ہے؟ لوگ جسمانی بیماریوں کا بڑا فکر کرتے ہیں، جسم ٹھیک ہو جائے،
कोड़ जाता रहे। अच्छी बात है बीमारियां जाती रहे, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है रूह की बीमारी, रूह से शिफा मिल जाए। बेटा तेरे गुनाह माफ हुए, तेरे गुनाह माफ हुए। और वो शख्स शायद सोच रहा होगा कि यार मैं तो आया था कि मेरा कोड़, ये मेरा फालिज का जो मर्ज है वो जाता रहे, लेकिन साथ ही उसने फौरन कहा उठ अपनी चारपाई उठा और चल पे। बोले हालेलुया। तो यीशु ने अपनी ज़मीनी खिदमत के दौरान पहला नंबर दिया किस बात को? माफ करने को। दूसरा नंबर कहा है हम लोग, पहला नंबर किसको दिया? गुनाह की माफी का। दूसरा नंबर शिफा का। और आज होता क्या है, मैं किसी की मुखालफत नहीं कर रहा, मैंने बहुत सी मीटिंग ऐसी देखी है वहां सिर्फ शिफा पे जोर दिया जाता है। खड़े होकर जो बीमार है आए, उनके लिए बीमारी के लिए दुआ की, और उसके बाद कोई निजात का पैगाम नहीं, कोई खुदा यीशु मसीह से किसी को उभारा नहीं गया कि वो तौबा करे, अपने गुनाहों से निजात पाए। हाँ, अगर याद आए तो आज एंड में वो भी कह देते हैं। मैं बाइबल का पैटर्न बताता हूं, पहले गुनाह माफ होने चाहिए। जिस्म अगर मर भी जाएगा तो कोई बात नहीं, जहन्नुम में जाने से बच जाए, कोड़ी होके चला जाए, खुदा की हुजूरी में तो जाएगा। अपाहज मर जाए तो कोई बात नहीं, तौबा तो किया होगी। अगर एक शख्स अंधा है या उसके लुच्चा है या लंगड़ा है या किसी बीमारी में उतरा है, ऐसे मर जाए, निजात पाई है, खुदा के पास तो जाएगा। बोलिए मैं ठीक कह रहा हूं? हेलो, मैं ठीक कह रहा हूं? पहला नंबर किसकी जरूरत है? गुनाहों की माफी। यीशु का बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। उसके बाद सलीब पर, अच्छा एक सवाल पूछता है, ये बड़ा जरूरी है। एक सवाल, इस वाक्य में किसने माफ किया? जरा ऊंची आवाज में किसने माफ किया? सलीब पर यीशु ने गुनाह नहीं माफ किया और क्या कहा? ऐ बाप इनको माफ कर। इसकी वजह क्या है? फरखाना, आपके ख्याल में क्या वजह हो सकती है? सलीब पर उसने कहा ऐ बाप माफ कर, जब ज़मीनी खिदमत के दौरान से खुद कर दिया बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। किसी को वजह, कोई सोच है ज़हन में? जी बताइए जी। बेरुखती की हालत में यीशु बेरुखती की हालत में था, ठीक है। और बेरुखती की हालत क्यों थी? आप शहजादा की वजह से हमारे सारों की सिनुन पे थे। किस कौन बोला है? फिल्म हाँ, हमारे सब के गुनाह उसके ऊपर थे शहजाद। जी हाँ, जो शहजाद कह रहे ऐसा ही है। इसका मतलब है उस वक्त तो उसने आप सब के गुनाह अपने ऊपर उठाए हुए थे और वो खुद गुनहगार बना हुआ था। कि लिखा कि हमारे गुनाह को लेकर यीशु मसीह खुद उसने हमारे गुनाह को ले लिया, हमारी लानत को ले लिया, हमारे गुनाह उसके ऊपर थे। अब वो बाप को कह रहे बाप इनको माफ कर दे। लेकिन जब वो सलीब पर चढ़कर जिंदा हुआ और आज हमारे पास पैगाम है कि यीशु का लहू हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। हम यीशु के पास आते हैं, कहते हैं यीशु मसीह मैं गुनहगार हूं, मेरे गुनाह माफ कर, और यीशु मसीह गुनाह माफ कर देता है। हालेलुया, सब बोले हालेलुया। और यहाँ यीशु ने कहा ऐ बाप इनको माफ कर, और फिर मफलूक से कहा तेरे गुनाह माफ हुए। आज बाप से कहता है बेटी तेरे गुनाह माफ हुए। एक मिसाल और देखिए, यूहन्ना की जी 8वां बाब उसकी 10वीं 11वीं आयत। यहाँ एक औरत है, औरत ऐन गुनाह करते पकड़ी गई, ऐन गुनाह करते पकड़ी गई और उसको गिरफ्तार करके बाप के यीशु के पास ले आए और कहने लगे मूसा की शरीयत में है कि ऐसी औरत को संसार किया जाए। पहली बात तो वो गलत कह रहे थे, ये तो लिखा ही नहीं है। वो लिखा कि अगर कोई औरत और मर्द दोनों पकड़े जाए, दोनों को संसार किया जाए। पता नहीं आदमी को कहां छोड़ा है, बेचारी औरत को बोल के ले आए। वैसे ही औरत मजलूम है, आदमी को लेके नहीं आए, तो शायद रिश्तेदार होगा उनका। हाँ, बेचारी औरत को पकड़ के ले आए, आदमी को लाए नहीं। एक खादम से मैंने सुना, मजाक कहते वो अपने चाचे को कितने छाड़ा है सर, उसको तो छोड़ा, बेचारी औरत को ले आए। तो ये मुआशरे में आज भी औरत में ज्यादा जुल्म होता है, होता आया है। औरत को ले आए और वो दिल ही दिल में कह रही थी खुदावन, उसने सुन रखा था कि यीशु गुनाहों को माफ करता है। शायद उसको मफलूज का वाकया सुनाओ कि यीशु ने कहा था तेरे गुनाह माफ हुए। दिल ही दिल में कह रही होगी खुदावन आज पकड़ी तो गई हूं, मेरे गुनाह माफ कर दे। और यीशु ने क्या कहा कि जो तुम में ज्यादा गुनहगार है वो इसको पत्थर मारे। आपको याद आया वाकया, जो तुम में ज्यादा गुनहगार है वो पत्थर मारे, और सारे लोग चले गए। और यीशु ने क्या कहा, जा बेटी फिर गुनाह न करना। हालेलुया, सब बोले हालेलुया। तो यीशु खाली चाहिए, यीशु के सलीब पर सबसे पहले गुनहगारों की फिक्र थी,
और जमीनी खिदमत के दौरान भी उन्होंने गुनहगारों की निजात का बंदोबस्त किया, माफी का ऐलान किया। बोले हालेलुया। और यहाँ लिखा है यीशु ने कहा मैं भी तुझ पर हुक्म नहीं लगा था, या कोई हुक्म नहीं लगाता, तुझे कोई सजा नहीं देता, जा तुझे माफ किया, क्योंकि यीशु मसीह को ज्यादा जरूरी थी निजात। अच्छा एक और बात, हमें आदमी हो या औरत, गुनाह है, उनके जो जिनसी गुनाह है वो ज्यादा नजर आते हैं कि फलां के साथ उसके ताल्लुकात ठीक नहीं, ये बड़े नजर आते हैं। लेकिन ये याद नहीं आता कि यीशु मसीह ने ऐन इस फेर में पकड़ी गई औरत को माफ कर दिया था, इसके माफ करने पे, माफी मांगने पे, ठीक है। और सामरी और 6 शोर कर चुकी थी, 7वां भी जिसके साथ था उसका शोर नहीं था, यीशु ने माफ कर दिया। ये बड़े नजर आते हैं हमें लोगों के गुनाह, लेकिन ये भी देखें कि यीशु मसीह माफ करने की कुदरत रखता है। बोले हालेलुया, सब बोले हालेलुया, जरा जोर से कहिए हालेलुया। यीशु की माफ करने वाली कुदरत को देखें, गुनाह को मत देखें, गुनाह को मत देखें, माफ करने की कुदरत को देखें। तो यीशु ने कहा तुझे माफ किया। मत देखें लोगों के गुनाह को, लोगों को याद होता है, लोगों का वतीरा बन गया है। ऐसे बैठेंगे, चाय पे टेबल टॉक हो रही है। मैं भी 4 दिन पहले, 2-3 दिन पहले किसी जगह बैठा हुआ था और एक साहब एक पास्टर के खिलाफ बातें कर रहे थे, और अफसोस की बात है वो भी पास्टर थे जो बातें कर रहे थे मेरे साथ। मुझे कह रहे फलां पास्टर, और उनकी मुखालफत उन्होंने कह लिया, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, उन्होंने ये किया। लोगों गुनाह ज्यादा नजर आता है, ये नजर नहीं आता कि यीशु मसीह माफ करने की कुदरत रखता है। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। हाँ, अगर आप मुझे देखें, अगर आपने मुझे कभी देखा हो कि मुझसे गुनाह हो गया, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, मैंने गाली दे दी हो, झूठ बोल दिया हो, कुछ चोरी कर ली हो, आपने मुझे देखा, नहीं मैं मिसाल दे रहा हूं, आपने मुझे देखा, आपने देखा, उसके बाद आपने ये ज़हन में रख लिया कि ये शख्स है ही ऐसा है, और आपने ये नहीं देखा कि जब आपने मुझे देखा चोरी करते वक्त, उसके फौरन बाद मैं खुदा के पास क्या होता, प्यारे यीशु जी मुझसे ये गुनाह हुआ, मुझे माफ कर। आपको ये नजर नहीं आता कि यीशु मसीह गुनाह माफ करने की कुदरत रखता है। लोगों के गुनाहों को ना देखे, यीशु की माफ करने की कुदरत को देखे। यीशु कुदरत वाला है, वो गुनाह माफ करता है। पति के लोगों की खताओं को उनके लिए दुआ करें, दुश्मनों के लिए दुआ करें, यीशु की माफ करने वाली कुदरत को दुआ कर याद रखें। और देखिए यीशु ने कहा जा मैं भी तुझे माफ करता हूं। एक और मिसाल हम देखते हैं, यीशु की तालीम, माफी की बाबत यीशु की तालीम। यीशु जो करता रहा, माफ करता रहा, तालीम भी वैसी थी। देखिए मत्ती की जीत 5वां बाब 44वीं आयत, यीशु ने कहा लेकिन मैं तुमसे कहता हूं अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। यीशु ने मत्ती की जीत 5 बाब की 44वीं आयत में जब वो पहाड़ी वास दे रहा था तो ये तालीम दी थी। क्या तालीम दी थी? दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। यीशु ने जो कहा वो सलीब पर करके दिखाया, करके दिखाया कि नहीं? हमारे कौल फेल में तजाद नहीं होना चाहिए, कोई कौल फेल में तजाद नहीं होना चाहिए। जो हम कहते हैं वो करके दिखाए। यीशु ने कहा कि सताने वालों के लिए दुआ करो, यीशु ने कहा बाप इनको माफ कर। और फिर एक और बात, मत्ती की जीत 5वां बाब 12वीं, यीशु ने दुआएं करना सिखाई। सबको याद है दुआएं? ऐ हमारे बाप की दुआ, इसमें बड़े पैगाम हुए हैं, तो पढ़ लीजिए 12वीं आयत क्या लिखा है। और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज में माफ कर। यीशु ने हमें दुआ करना सिखाई और कहा कि माफ करो, और फिर कहो जैसे हमने अपने कसूर वालों को माफ किया है, तू भी हमारे कसूर माफ कर। माफी की तालीम यीशु ने जगह जगह दी है। देखिए एक और बात, हमारी जो माफी है, हमारी अपनी माफी, ये मशरूत है, कंडीशनल है। यदि आप अगर दूसरों को माफ करेंगे तो माफी मिलेगी, वरना माफी नहीं मिलेगी। पढ़िए जरा मत्ती की जीत 5वां बाब 14वीं और 15वीं आयत। इसलिए कि अगर तुम आदमियों के कसूर माफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको माफ करेगा, और अगर तुम आदमियों के कसूर माफ नहीं करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुम्हें माफ नहीं करेगा।
ہماری کوئی غلطی کر جائے، ہمیں کوئی دکھ دے دے، ہمارے خلاف کوئی بات کرے، ہوتا کون ہے جانے والا، بچ کے جانے والا؟ ہم تو اسے ساری عمر اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ یسوع نے کہا اگر معاف کرو گے تو معافی ملے گی۔ ہماری اپنی معافی کنڈیشنل ہے، مشروط ہے، اوروں کو معاف کریں گے تو معافی ملے گی، اور ہم اپنے خطاؤں کی معافی مانگتے رہتے ہیں، اور جنہیں ہم نے معاف کرنا ہے انہیں نہیں کرتے، اور بڑے بڑا دیندہ دلیری سے دعائیں مانی پڑھتے ہیں جس طرح ہم نے اپنے قرضداروں کو معاف کیا تو بھی کر۔ یہ کیا بات ہوئی؟ خود تو معاف کرتے نہیں اور پھر معافی مانگتے ہیں۔ تو یسوع نے اپنی تعلیم میں کچھ اور بھی کہا۔ متی کی انجیل 18واں باب اس کی 21ویں 22ویں ہے، اور یہ بات آپ کو معلوم ہے پہلے سے۔ یسوع مسیح معافی کے بارے میں تعلیم دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے دشمنوں کو معاف کریں۔ تو پترس کہتا ہے کتنی دفعہ معاف کریں؟ کیا میں 7 بار معاف کر دوں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ میں 7 بار معافی کرتا رہوں؟ یسوع نے کہا 7 نہیں، 7 کے 70 بار۔ اس کا مطلب ہے 490 دفعہ، اس کا مطلب ہے لاتعداد بار، اس کا مطلب ہے معاف کرتے ہی رہو۔ وہ برا کہتے رہے تم بھلا چاہتے رہو، وہ گالیاں دیتے رہو تم برکت دیتے رہو، وہ نقصان دیتے رہے تم اس کے لیے شفاعت کرتے رہو۔ یہ یسوع نے کہا معاف کرتے ہی رہو، کرتے ہی رہو، کرتے ہی رہو۔